الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Say, I seek refuge in the Lord of the dawn. مِن شَرِّ مَا خَلَقَ. From the evil of what He has created. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. And from the evil of the utterly dark night when it comes. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. And from the evil of those who blow on knots. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. And from the evil of the envious when he envies. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت
الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله
إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد يا ملين الحديد لداود يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب أي مفرج هم يعقوب أي منفس غم يوسف. صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تسلي عليهم أجمعين وفل بما أنت أهله ولا تفل بما أنا أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی افسوس کے رسائی نہ تم کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر 18 برس پائے
کر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک سحر کی سغرا کو دکھا لوں بے چین تھی قہر ہائے ہائے علی اکبر بے چین تھی قہر ہائے ہائے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی مر جائے گی سغیرہ کو قبر تیری سنے گی اب کیا کروں دل پر ہائے ہائے علی اکبر اب کیا کروں دل پر ہائے ہائے علی اکبر کہتی یہ ماں ہماری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا لوں پھر لے کے بلائے تجھے جینے کی دعا دوں صدقے ہو یہ مادر ہائے ہائے علی اکبر صدقے ہو یہ مادر ہائے ہائے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل پر ہائے ہائے علی اکبر کیا ہو گیا دل پر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں کو بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر آ جائے ہمیں لوٹنے گئے میں ستم کا ماں دے گی صدائے علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر ہائے ہائے علی اکبر چھن جائے گی چادر ہائے ہائے علی اکبر جب کوئی جوان لاشا نظر آتا ہے محشر ایک یاد سوئی کربلا جاتی ہے یہ محشر دل روتا ہے کہہ کر ہائے ہائے علی اکبر دل روتا ہے کہہ کر ہائے ہائے علی اکبر کہتی ہے ماں کو بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر
तलावत इमाम ज़माना बा आवाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। पालने वाले इस सूरह फातिहा का नजराना हम पंचतन पाक 14 मासूमीन शहीदान करबला सिरान करबला यतीमान करबला पेश करते हैं। परवरदिगार इस नजराने को तो कबूल फरमा इलाही आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन हासिमिल जब्बारिल मुबीनिल वलाहिल मुदरिकीन रब्बी शुहदाए सिद्दीकीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुख्तार अन्नबी इल उम्मी इल अरबी इल मक्की इल मदनी इल क़रशी इल हाशमी अला अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद महमूद इल अहमद अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या फारिस लेजाज़ अदरिकनी या बस्साल महदी अदरिकनी या बलखासिम अदरिकनी अदरिकनी वला तदाना फ़इन्ना आजिज़ुल ज़लील। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिहिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लाफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सोलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। हाज़िरीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगाज़ मजलिस से पहले मैं आप तमाम जो बी के यानी बीबी खतीजतुल कुबरा के फाउंडेशन में जो मजलिसों को समात फरमा रखे हैं, परवरदिगारा उन्हें तो सलामत रख, शाद रख, आबाद रख। और आपका तहे दिल से मैं बीबी खतीजतुल कुबरा एकेडमी की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। और उसके अलावा मैं मोहतरमा शाहीन मर्चेंट साहिबा के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इसके लिए कि मैं ये मौका मुझे मिल जाता है पढ़ने का अशरा ऑनलाइन, और मैं बड़ी चाहत से कबूल भी करती हूँ और मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ पढ़ने के लिए भी। खैर अजीज़ान मोहतरम, पढ़ना तो है लेकिन मैं चाहती हूँ ये पैगाम जितना इल्म है वो पैगाम आप तक पहुँचाएं और आपको भी इससे फ़ायदा हो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस मेरा इस अशरे में ये मौजू था क्योंकि कल आशूर की शब होगी और मोस्टली आशूर की शब में मैं सिर्फ मसाइब ही पढ़ती हूँ, तो आज मैं मौजूद का पूरा हक तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आज ये आखिरी मौजू होगा। कल सिर्फ तमाम मजलिसों का एक जिस्ट होगा और फिर मसाइब होंगे।
खुदावंद आलम कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाता है, ऐ इंसान जमाने की कसम तो खसारे में है। और क्योंकि आज हजरत अली अकबर का दिन है, वो नौजवान मौला आका हुसैन अलैहि सलाम के लाल का दिन है, तो मैंने थोड़ा इसी आयत के मौजू में ये ले रही हूँ कि जवान लोगों को थोड़ी सी एक नसीहत हो जाए अपने जवानों को, क्योंकि आज दिन उन्हीं का है, हजरत अली अकबर अलैहि सलाम का। खुदावंद आलम कह रहा है कि तू ऐ इंसान खसारे में है, धोखे में है। इसका मतलब ये नहीं कि एक एज के बाद, एक बुजुर्गी के बाद, एक ज़ईफ़ी के बाद हमें समझ में आए कि हम धोखे में थे, दुनिया हमें धोखा दे रही है, हमने अपनी हकीकत को नहीं जाना, इंसान इंसान की हकीकत को नहीं जाना। ये बाद में गौर करने से पहले ये गौर इंसान की हकीकत क्या है, ये गौर व फिक्र अपनी जवानी में कर ले। खुसूस ये जवान बच्चों के लिए है, जवानी में हम कर लें। मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजम। मौलाए कायनात फरमा रखे हैं, चार ऐसे नशा है जो इंसान को तकब्बुरी और इंसान को इस दुनिया में गर्क कर देता है। वो चार नशा है। कहा सबसे पहला नशा इंसान के लिए, आप सब जानते हैं, आपके जहन में आ गया होगा, माल का नशा। माल का नशा, पैसे का नशा, बास के लिए माल का नशा, पैसे का नशा इतना होता है और ऐसे होता है कि वो रास्ते को भटक जाता है और जुल्मात के रास्ते पर पहुंच जाता है। ये माल के नशा उसे सिराते मुस्तकीम से बाज औकात हटा देता है। देखिए, माल होना, ऐसा तो शहजादी खदीजतुल कुबरा के पास भी माल था। माल का होना अलग मतलब है, माल होने के बाद उसका नशा होना ये अलग मतलब है। अजीजान मोहतरम, एक कहा माल का नशा, जो कि मेरा मौजू नहीं है, तो ये मुख्तसर मैं बयान कर देती हूँ। दूसरा कहा शोहरत। इंसान को जब शोहरत मिलने लग जाती है, वो इंसान शोहरत की वजह से वो चाहता है कि दूसरे को वो खींच कर नीचे गिरा दे, और मुझ जैसा इंसान कोई नहीं, मुझ जैसा फेम कोई किसी के पास नहीं। यानी इंसान शोहरत में भी वो दुनिया की रंगीनियों में और दुनिया की मोहब्बतों में गर्क हो जाता है, ये शोहरत को लेकर। और तीसरा कहा इल्म। थोड़ा सा क्या इल्म आ गया, मेरे पास ही बहुत कुछ है, हमारे खानदान में है, मेरे पास। देखिए, थोड़ा सा सरसरी इल्म, सरसरी किताबें तो हम नहीं पढ़ते, लेकिन बाज औखत सरसरी इल्म रख के हम खुद ही मुज्तहिद बन जाते हैं। नहीं, मैं खुद बड़ी मुज्तहिद हूं जी, मैं ये जानती हूँ, ये नहीं जानती, इसका ईमान कमजोर है, मेरा ईमान सही है, इसका ईमान गलत है, फैसले भी करने लग जाते हैं। क्या जाके रोज कयामत के मैदान में जवाब देंगे। कहा इल्म का नशा। इल्म का नशा भी अच्छा नशा नहीं है, सही नशा। खुदा ने इल्म दे दिया, इल्म की नेमत, इल्म की नूरानियत अगर हमें दिया है, चाहे वो दुनिया का इल्म हो या आखिरत का इल्म हो, लेकिन उसमें नशा होना नहीं चाहिए। अगर वो नशा हो तो वो इल्म बेकार हो जाएगा। और चौथा कहा, ये अब मेरा मौजू यही है, चौथा कहा जवानी और जवानी का नशा। इंसान जवानी और जवानी के नशे में गुनाह इतने कर बैठता है और ऐसा दुनिया के रंगीनियों में मसरूफ हो जाता है कि वो तौबा तक करने के लिए उसको रियलाइज भी नहीं होता कि मैं तौबा कर लूं, वो रियलाइज भी नहीं होता। अगर कभी वालिदैन उससे कहें कि हाँ अब ये नमाज का वक्त है, या कहें कि ये गलत है, ये हराम है, ये नजिस है, तो ये कबूल करने में कहीं वक्त उसे लग जाता है। क्यों? उसके जवानी का नशा है। कहा कि ये जब जवानी का नशा होता है ना, तो वो
ना तो वो अपने बड़े बुजुर्गों की, मैं सबकी बात नहीं कर रही, जिन जवानों में जवानी का नशा है मैं उसकी बात कर रही हूँ, उन बच्चों की, बच्चियों की बात कर रही हूँ जो जवानी का नशा होता है, उसमें वो अपने बुजुर्गों की ना कदर करेंगे, ना रेस्पेक्ट करेंगे, ना पोलाइटली बात करेंगे, ना उनकी कोई चीज की मदद करेंगे। ये सिर्फ इतना समझने लग जाते हैं जवानी में कि इन्हें कुछ भी नहीं आता, सब कुछ हमें आता है, इन वालिदैन को तो कुछ भी नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वाले हमें सब, क्योंकि दुनिया की चंद गैजेट्स को लेकर, गैजेट्स में थोड़ी बहुत चीजें, नॉलेज जब आ जाती है, हो सकता है बुजुर्गों को इतना ना आए, लेकिन ये ना समझना कि मैं जवानी में, ये ना समझना कि मुझे सब कुछ आता है, ये बुजुर्ग, ये ज़ईफ या ये वालिदैन को कुछ भी नहीं आता। मैं तो कहूं कि हमारे जवानी के जिंदगी से ज्यादा बेहतर है उनका एक सफेद बाल, तजुर्बात रखने वाला सफेद बाल। मैं तो कहूं बुजुर्गों के सफेद बालों को वार कर उन डिग्रियों को मैं फेंक दूं, क्योंकि जितना डिग्री लेके नॉलेज नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा ज़ईफों, सफेद बाल के ज़ईफ के जहन में होता है। उनके बालों पर वार कर वो डिग्रियों को मैं फेंक दूं। अजीजा ने मोहतरम, इतना नशा वो जवानी में चढ़ जाता है। हम जरा समझें, क्योंकि आज हजरत अली अकबर का दिन है, क्या खास, क्योंकि धोखे में है। जवानी तो गुजरती है, सिर्फ धोखे में गुजर जाती है। कभी दोस्तों ने धोखा दे दिया, तो कभी दुनिया ने धोखा दे दिया, कभी हमारे वक्त ने धोखा दे दिया, वक्त भी धोखा दे देता है। कभी इतना सो के जवानी को गुजार दिया जी, इतना हम दोस्तों में जवानी को गुजार दिया, इतनी दुनिया की रंगीनियों में जवानी को गुजार दिया, इतने गुनाह करते हुए जवानी को गुजार दिया। कहा कि जब जवान इंसान अपनी जवानी को गुजार, यही खुदावंद आलम कह रहा है, ऐ इंसान जवानी में समझ जा तेरी हकीकत क्या है। बड़ा समझना मुश्किल है वो जवानी में, जवानी के नशे में, लेकिन फिर भी खुदा कह रहा है जमाने की कसम, ऐ इंसान तू अपनी हकीकत को जान ले कि तेरी हकीकत क्या है। रिवायतों में है कि अगर कोई जवान अपने बुजुर्गों का एहतराम करता है, रेस्पेक्ट करता है, बुजुर्गों की मदद कर लेता, बैठने, उठने, चलने फिरने, खिलाने, दवाई देने, जो भी, जहां भी, जैसे भी, अगर बुजुर्गों को मदद की जरूरत हो और वो मदद कर ले, तो कहा, रिवायत ये कहती है खुदावंद आलम उसको उसकी ज़ईफी में, वो जवान की ज़ईफी में उसे एक ऐसा जवान देगा जो उसकी ज़ईफी में वो जवान मदद करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए जवानी जाया न करे जवानी के नशा में। इतना ही नहीं, देखिए कुरान ये रिवायत कहती है, मासूम फरमाते हैं जवानों को खास, कि अपने बाप के आगे कदम बढ़ाकर आगे आगे ना चले जाना, चलते हुए, फॉर वॉकिंग। अगर इंसान वॉक कर रहा है तो कहा बाप के आगे ना चलो। कितना एहतराम बताया इस्लाम ने हम और आपको। इतना ही नहीं, ऐसे तो आप सब जानते हैं, कुरान कहता है कि उनके आवाज पर आवाज बुलंद ना करो, उनका एहतराम करो, उनके ना पे हाँ ने कहना, उनके हाँ पर ना कहना, अनटिल एंड अनलेस इस्लाम की बात हो, इस्लाम का हुक्म हो जिसे वो इनकार नहीं कर सकते।
कहा कि आप उनके हाँ पर ना कहना, उनके ना पर हाँ ना कहना, ये रेस्पेक्ट है, ये इज्जत है। कहा चलिए एक रिवायत मैं बयान कर दूं। एक मर्तबा रिसालत मां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहु। रिसालत मां मस्जिद नबवी में कसीर मजमा था, उस कसीर मजमे में दर्स दे रहे थे। ये शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब में लिखे हैं, आपको रेफरेंस की जरूरत नहीं, साहिब इल्म का मजमा है, तकवेदार मजमा है। कहा कि रिसालत मां दर्स दे रहे थे, उस दर्स में देखा कि एक नौजवान आकर दरवाजे पे खड़ा है और वो हेसिटेट कर रहा है कि मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, और उसे कुछ कहना है, जरूरी बात, अहम बात रसूल से कहना है। अब जब वो हेसिटेट कर रहा था, हिचकिचा रहा था, मैं कहूं या ना कहूं, बोलूं या ना बोलूं, जाऊं या ना जाऊं, तो रिसालत माब ने इशारे से कहा आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। रिसालत माब के पास चला गया। अब रसूल ने कहा, रसूल जानते थे, रिसालत माब कहते बताओ क्या हुआ। और वो जवान कहता है मेरे भाई का वक्त सकरात है, अब उसकी रूह नहीं निकल रही, कई घंटों से इसी हालत में है। अब रिसालत माब अगर आप आ जाएं और हो सकता है आप दुआ पढ़ लें तो ये इसकी रूह निकलना आसान हो जाएगा। रिसालत माब जाते हैं उसके साथ दौड़े दौड़े। चलिए अब ये भी बात कहती चली जाऊं जब बात आ गई। बाज औकात हम ये कहते हैं, बाज औकात किसी को वक्त सकरात देख ले हम ये कहने लग जाते हैं कि उनकी तो रूह बड़ी मुश्किल से निकली, या कभी हम कहते हैं इसकी तो रूह आसानी के साथ निकल गई। कहा कि हम और आप जज नहीं कर सकते किसकी रूह आसानी से निकली, किसकी रूह मुश्किल से निकली। आपकी आंखें देखती होगी कि वो बड़ी मुश्किल के हालात में गुजर रहा है, नहीं कहा वो मुश्किल के हालत बाज औकात आपको नजर नहीं आता, वो बाज औकात जन्नत के नजारे देखता होगा, बाज औकात जन्नत की नेमतों को देख रहा होगा, बाज औकात वो मौलाए कायनात का चेहरे का जलवे की जियारत कर रहा होगा, शहजादी को जियारत वो कर रहा होगा। आप नहीं जानते, रहमत के फरिश्तों को सलाम कर रहा होगा। तो हम नहीं जानते तो हम जज नहीं कर सकते। एनीवेज अब रिसालत माब जाते हैं और उसे देखते हैं। क्या देखा कि एक दर्दनाक आवाज उसके गले से आ रही है, आ दर्दनाक आवाज, और आंखें फटी हुई है, और यूं लग रहा था कि उसका सीना यानी हाथ पैर से वो तड़प रहा है, यानी कोई यूं लग रहा था कोई सीने पे बैठ जाए, वो वजन की वजह से हाथ उसके तड़प रहे हैं। रिसालत माब ने ये मंजर को देखा और फौरन आंगन में बाहर आ गए। उस जमाने में घर होता था, आंगन होता था, रसूल आंगन में आ गए। आंगन में आके कहा कि एक काम करें, रसूल चाहते वो दुआ मांग सकते थे, या रसूल का होना भी, द प्रेजेंस ऑफ रिसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजो, उनका होना भी, आप हुजूर का होना भी उसके अजाब को बरी कर देता है। लेकिन यहाँ ये मंजर ऐसा था। रिसालत मां बाहर गए, बाहर जाके कहा मैं जानता हूं ये क्या हो रहा है। कहा रसूल क्या हो रहा है। रिसालत मां ने कहा जाओ, इनकी माँ कहाँ है, इस मजमे में इनकी माँ कहाँ है। कहा नहीं इनकी माँ नहीं है। क्यों रिसालत मां, क्यों हुजूर। कहा इसलिए कि अगर माँ दुआ मांग ले तो इसका जो अजाब हो रहा है, जो इसको तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ खत्म हो जाएगी। कहा नहीं उसकी माँ बहुत दूर है, उसकी माँ आ नहीं सकती, क्योंकि ये बेटा और उसकी माँ ने कई सालों से बात नहीं किया है।
अजीजान मोहतरम, अब कहते कहते रिसालत, ये मैं मुख्तसर बयान कर रही हूँ, वजह मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन सिर्फ रिसालत माँ ने कहा कि नहीं, माँ को बुलाना पड़ेगा। रिसालत माँ को बुलाए, माँ को कहा कि आप अगर दुआ मांगना चाहे मांगो नहीं, अगर आप अपने बेटे के लिए दुआ मांगना चाहें तो मांग ही लीजिए। तो माँ ने कहा नहीं, मैं नहीं चाहूंगी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अब क्यों, एक वजह थी क्यों नहीं चाह रहा है। अब यूं ही तो माँ नहीं कहती, बराबर वो माँ है। अजीजा ने मोहतर, माँ को खुदा ने ऐसी पर्सनालिटी दिया है, कोई वजह के बगैर वो नहीं कहेगी। अब वजह मैं नहीं बताऊंगी, आप सब जानते हैं। अब एक मर्तबा रिसालत माँ ने कहा अच्छा ठीक है, आप दुआ नहीं मांगेंगी? कहा नहीं। तो एक मर्तबा रसूल ने कहा, उसके भाई को, रिश्तेदारों को कहा कि लकड़ियां ले आओ, ये आंगन में लकड़ियां जमा करो। लकड़ियां जमा हो गई, का आग लगाओ। आग लगाई गई। अब कहा कि तुम्हारे भाई को लाके ये आग में डाल दो। का क्यों? कहा अब यही लास्ट ऑप्शन यही है। रिसाला तमाम ये कहना था, माँ ने कहा परवरदिगारा मेरे बेटे के गुनाहों को बख्श दे। तो वो आवाज जो थी, दर्दनाक आवाज जो आ रही थी, वो आवाज खत्म हो गई, आंखें बंद हो गई, और धीरे धीरे वो कहने लगा कि अब मैं आसानी के साथ रूह निकल सकती है, यानी इशारे में कह रहा है। जब लोगों ने पूछा रसूल क्या हुआ था, रिसालत माप कह रखे हैं शैतान उसके सीने पर बैठा हुआ था, और इतना वजन था कि उसके कलेजे से दर्दनाक आवाज आ रही थी, आंखें फटी हुई थी, हाथ पैर कांप रहे थे। का ये वजह ये है कि वो अपने वालिदैन की रेस्पेक्ट नहीं किया, एहतराम नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि वालिदैन का एहतराम करो, वालिदैन की रेस्पेक्ट करो। सूरे बकरा भी कह रहा है कि पूरा पूरा सूरा, यूं तो सूरे बकरा में माह रमजान के अहकामात भी हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं, दुआ की आयत भी नाजिल हुई है जो कि वो रमजान के महीने की चीजें हैं, लेकिन एक बड़ा वाकया है तो वालिदैन के एहतराम का वाकया भी है, कहने की जरूरत नहीं है। गाय यानी सूरे बकरा, गाय, एक गाय को लेकर इतना बेहतरीन वाकया वालिदैन के एहतराम का बयान किया गया। खैर अजीजा ने मोहतरम, इसलिए कहा जाता है माँ और माँ की दुआ, अल्लाह अकबर। चलिए, बनी इसराइल का जमाना था। बनी इसराइल के जमाने में ये वाक़े के बाद मैं आ जाऊं, थोड़ी सी मुझे फजीलत पढ़नी है हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वज्जिल फरजहum। अजीजा ने मोहतरम, बनी इसराइल का जमाना, देखिए बाज औकात हम ये कहते हैं कि इन्हें कुछ भी नहीं आता, ये ना समझो कुछ भी नहीं आता, जिंदगी के बहुत सारे तजुर्बात उनके पास हैं, वालिदैन के पास हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी, वालिदैन भी अपनी औलाद को इसी तरह तरबियत करें कि वो आपकी रेस्पेक्ट करें। आजकल का जमाना यूं हो गया है कि वालिदैन अपने they have become so personal कि मैं I want my own time, me time। बाज औकात वो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं चाहिए, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, थोड़ा ब्रेक भी होना चाहिए। माँ बहुत कुछ करती है, एक ब्रेक भी होना चाहिए। ये मी टाइम का मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रही, लेकिन बाज औकात यूं होता है कि माँ अपने बच्चों को कभी कभी किसी और के हवाले भी कर देती है। बहुत सारा ऐसा वक्त होता है कि वो कभी किसी और के हवाले कर देती कि माँ की निगाह,
एक अलग निगाह होती है वो बच्चों के लिए। उसका बैठना, उसका उठना, उसका बोलना, उसकी हरकत, एक एक चीज की हरकत वो माँ बाप से ज्यादा माँ समझ जाती है, राइट। तो वो माँ ऐसी तरबियत करे, ऐसी तरबियत करे कि वो औलाद आगे चल के रेस्पेक्ट करे। एक दूसरा, अब मैं मौजू से नहीं हटूंगी, दूसरा देखिए, खास खास वालिदैन के लिए ये एक जुमला मुझे कहना ही है, बिल्कुल कहना है। कहां वालिदैन अपनी रेस्पेक्ट को खो लेते हैं औलाद के आगे। ये एक जुमला, लेकिन पूरी मजलिस पढ़ूंगी, माह मुहर्रम में नहीं, बाद में। माफ करना, बहुत सारे वादे हैं, लेकिन पूरा करूंगी इंशाल्लाह, कोशिश करूंगी। अजीजान मोहतरम, देखिए वहां वालिदैन रेस्पेक्ट को खो लेते हैं, ये कह कह कर अपने जवान बच्चों को, ये कह कह कर, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं किया, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं दिया, मैं ये कुर्बानी दी और तेरे को खिलाई, मैंने फलां की, मैंने तुझे ये दे दिया, मैं नहीं पहनी लेकिन मैंने तुझे वो पहनने का इंतजाम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये माँ जरूर के नहीं कहो, नहीं आपने कर लिया, वो खामोशी इख्तियार करो। तुम्हारी खामोशी वो उन लोगों के दिलों में रेस्पेक्ट को पैदा करती है। बार बार ये ना कहो तेरी वजह से मैंने कहीं नहीं गई, मैं घूमी नहीं, मैं फिरी नहीं, मैंने कुर्बानी दे दी, मैं वो फर कुर्बानी दे, मैं पहनने की, मैं जाने की, मैं खाने की, मैंने पीने की, मैं रहन सहन की, मैं औलाद के लिए अरे हमेरी मोहब्बत थी इसलिए हमने कुर्बानी दी, खुदा ने बनाया है हमें ऐसे। कह कह कर वो रेस्पेक्ट को ना खो लेना। तुम्हारे जो रेस्पेक्ट, हमारे वालिदैन जो हमारी एक रेस्पेक्ट, वो इज्जत जो होती है ना, वो इज्जतों को बरकरार। देखिए पहले हमारे नानी है, नाना है, दादी है, दादा है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम खेतों में जाके धूप में बैठ के हमने मजदूरी करके तुम्हें पैसे लाके तुम्हें बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़ाया, कभी नहीं कहा, कभी न। मजदूरी, वो जमाने में वो इंजीनियर डॉक्टर सब हुआ करते थे, वरना तो मजदूरी करके वो बच्चों को इतना आगे बढ़ाए, उनकी नीयत ने बच्चों को इतना आगे बढ़ा दिया, लेकिन कभी इस अल्फाज को नहीं निकाला कि हमने कोई चीज को कुर्बानी दे दी तुम्हारे लिए। बच्चों को नहीं कहा उंगली उठाकर। इसलिए हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। खामोशी, खामोशी क्या है? What is silent and what power the silent have? I will just do one motivational lecture after Muharram Safar, ठीक है। खैर अजीजा ने मोहतरम, जी ये तो मेरा मौजू नहीं है। खैर, कहा दो चीजें याद रखने वाली है। कहा कि खास जवानों को कहा कि आप अपने वालिदैन की रेस्पेक्ट करो, और दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट, रिसालत बाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरदो, कह रहे हैं जवानी में इंसान जो तौबा करता है, खुदा रसूल कह रहे हैं खुदा के आगे उससे ज्यादा कोई बेहतर इंसान नहीं होगा जो जवानी में तौबा कर ले। अगर उसे जवानी में रियलाइज हो जाए बेहतरीन तौबा, जितना सवाब, जितना अजर, जितना गुनाह को खुदा माफ करेगा वो जवानी में, जवानी की तौबा में, क्योंकि ये जवान इंसान है, जवानी में तौबा कर रहा है। कितना इसने रियलाइज कर लिया, यह जवानी के नशे में नहीं है, जवानी में कहीं गलतियां हो गई है लेकिन उसने माफी मांग लिया है। हाँ, अगर कोई जवानी में माफी नहीं मांगता, तौबा नहीं करता, गोया कि वो इंसान ऐसा है जैसे कि नहर है, नहर में पानी नहीं है। ये भी रसूल कह रहे हैं,
नहर में पानी नहीं है, वो ऐसा जवान हो जाएगा। खैर अजीजान मोहतरम, इसलिए कहा जाता है जवानी कब उसे कहते हैं, जैसे वो टीन में आ जाता है ना, 16, 20, 20s में, 30s में, चलिए 40s भी जवानी कही जाती है, जवान इंसान है, इतना तो कहा जाता है। अजीजान मोहतरम, इसलिए कहा जाता है 20s में, 30s में, 40s में जो उम्र होती है, उस उम्र में स्पिरिचुअलिटी, यानी आप इतने तकवेदार बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, मोमिन बन जाओ। और नॉट ओनली इन स्पिरिचुअलिटी, आई एम जस्ट टेलिंग, फिजिकली भी, अपनी पर्सनालिटी को भी ऐसे बनाओ जैसे 20s, 30s, 40s में ऐसे बनाओ कि उसका फायदा, मैं नहीं कह रही, मासूम कह रखा है, उसका फायदा 50s में, 60s में, 70s में होता है। चाहे वो सेहत का फायदा हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो इबादतों का फायदा हो, या वो तकवेदार बन गया हो, या मोमिन बन गया हो, या मददगार बन गया हो, दुनिया में बेहतरीन अखलाक को 20s में, 30s में, 40s में पेश कर रहा हो, तो उसका फायदा उसे 50s, 60s और 70s में मिल जाएगा। अजीजा ने मोहतरम, यह हदीस कह रही है, वाकई 40s के बाद अब कुछ भी कर लें, आदत वही रहेगी जो पहले की आदत थी। कहते हैं ना, 70 साल की उम्र में क्या इंसान को चेंज कर सकते हैं? जो 7 साल का था वही 70 साल में रहेगा। कहते हैं ना, बुजुर्ग के ये मुहावरा है कि वही जो जवानी में था वही 70 साल में रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि आप जवानी में रियलाइज करो, सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहे, और जो वालिदैन कह रहे हैं सिरात मुस्तकीम के, या इबादत के, या दीन के बारे में, या शरीयत के बारे में, उस शरीयत के बारे में, दीन के बारे में अपनाने की कोशिश करें। जब माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सलाम करती हूँ उन वालिदैन को जो वालिदैन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को इतनी बेहतरीन तरबियत देते हैं, इतनी बेहतरीन तरबियत, और खुदा आपको वो अजर जरूर देगा। खैर अजीजान मोहतरम, कहा जाता है हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम वो शबीह रिसालत माब, सिर्फ शबीह रिसालत माब नहीं, शबीह पंजतन पाक है, शबीह पंजतन है का थे वो शबी सिर्फ रिसालत माप का चेहरा हू बहू सिर्फ उतना ही नहीं था, कहा वो अखलाक भी रिसालत माप के थे। और इतना ही नहीं, अली अकबर नाम मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल, यानी हम नाम दादा के हैं, अली अली अकबर हम नाम दादा का है। और कहा गया मुख्तल में जाकर, मुख्तल में तलवार को अली हजरत अली अकबर में जंग कैसे की, तलवार को उठाकर जब आवाज दी ना, आओ अली अकबर मैदान में आ गए, यूं लग रहा था कि हजरत अली अकबर नहीं मौलाए कायनात तलवार को उठाकर गरज रहे हैं। ये आवाज थी, ये आवाज थी मौलाए कायनात की। और मौला हसन जैसे वो करीम थे, मौला आका हसन अलैहिस्सलाम को कहते हैं ना जो लक़ब है करीमतुल अहलुल बैत, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ये सिफात मौला हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम में थी। ये कैसे रिवायतें कहती है, हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम अपने घर की छत पर रात को आग लगा देते, छत पर एक मशाल लगा के रखते थे। क्यों मशाल लगा के रखते थे?
یہ وہ نشانی تھی کہ اگر آتے جاتے کوئی مسافر ہو اور بھوکا ہو، وہ یہ سمبل تھا، یہ سائن تھا، یہ سمبل تھا کہ ہمارے گھر کے اندر سفرہ بچھا ہوا ہے، کھانا تیار ہے، اگر کوئی بھوکا مسافر ہے وہ گھر کے اندر آ جائے۔ مشال جب تک جلتی تھی لوگوں کو یہ خبر ہوتی تھی کہ نہیں، ہم یہاں جا کر حضرت علی اکبر کے گھر پہ جا کر ہم کھا سکتے ہیں۔ یعنی مولا آقا حسن علیہ السلام کی یہ صفات بھی تھی، مولا آقا حسین علیہ السلام کی مظلومیت بھی تھی، اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ ہم کہا کہ سیدہ کا سن یعنی 18 سال کی جو عمر تھی وہی عمر حضرت علی اکبر کی کربلا میں، یعنی پانچوں اہل البیت کی صفات رسالت ماپ، یعنی سوچو وہ کیا تھے، حضرت علی اکبر کیا تھے۔ اور کیسے روایت یہ بھی کہتی ہے جب مدینے سے نکلتے تھے نا، لوگ انتظار کرتے تھے کہ حضرت علی اکبر نکلے اور ہم ان کی زیارت کر لیں، حضرت علی اکبر کی زیارت کر لیں۔ شہزادی بی بی زینب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ، شہزادی بی بی زینب علیہ السلام کبھی بھی حضرت علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کرتی تھی تو نقاب پہنا دیتی تھی۔ نقاب کیسا نقاب؟ جب وہ سر کے اوپر، جب وہ پیٹھا، یا ہم اور آپ کے لینگویج میں جو کہتے ہیں، ایسے تو امامہ کہتے ہیں لیکن پھیٹھا بھی کہتے ہیں، جو بھی امامہ جو باندھتے تھے سر پہ، وہ ایک طرف سے یہ کپڑا لٹکتا تھا، اس کپڑے کو ایسے چہرے سے ڈھانپ دیتے تھے، اسے نقاب کہا جاتا تھا۔ تو شہزادی بی بی زینب علیہ السلام حضرت علی اکبر یہ دیکھتی تھی کہ حضرت علی اکبر کا نقاب بندھا ہوا ہے یا نہیں، کہیں میرے علی اکبر کو نظر نہ لگ جائے۔ حضرت علی اکبر کی ولادت کے بعد شہزادی بی بی زینب مولا آقا حسین علیہ السلام کے گھر آئیں تو مولا آقا حسین علیہ السلام کو کہا، کیا میں حضرت علی اکبر کو میرے پاس رکھ سکتی ہوں؟ حضرت مولا آقا حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو بی بی زینب علیہ السلام کے گود میں ڈال دیا، شبیہ پیغمبر کو بی بی زینب کے حوالے کر دیا۔ لیکن مولا آقا حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کی زیارت کے لیے چلے جاتے تھے روز، اور حضرت علی اکبر اپنی ماں ام لیلہ کی زیارت کے لیے روز وہ گھر آیا کرتے تھے۔ لو عزیزان محترم، جتنی مائیں بیٹھی ہیں نا، میرے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ 9 محرم کی شب آ گئی، چلتے چلتے ہائے ہائے، عزاداران حسین اجرک من اللہ، مولا آق کنیزان سیدہ میرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عزاداران حسین کنیزان سیدہ، آج حضرت علی اکبر کا دن ہے، آپ تمام اپنے اپنے جوانوں کی سلامتی کی دعائیں مانگ لو۔ اللہ اللہ، حضرت علی اکبر جب 28 رجب، میرے ہر مصائب 28 رجب سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ وہ منظر بیان کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ 28 رجب کو جب قافلہ نکلا نا مدینے سے، جہاں 6 مہینے کا سفر تھا، 28 رجب سے لے کے شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یعنی یہ پورے 5 مہینے سفر میں رہے، 5-6 مہینے جو سفر میں رہے مولا آقا حسین کا قافلہ، تو شہزادی بی بی زینب جہاں جہاں حضرت علی اکبر یا خیمے لگائے جاتے تھے، شہزادی یہ پوچھتی تھی، علی اکبر
آپ کو پانی کی ضرورت ہے بیٹا, آپ پیاسے ہو. اونو محمد خبردار خبردار, علی اکبر کو نام سے نہ بلانا, آقا بلانا, وہ آپ کے آقا ہیں. اونو محمد. عزادارہ نے حسین, شہزادی بی بی زینب کی جان تھی حضرت علی اکبر, ام لیلہ کے مان تھے حضرت علی اکبر, مولا آقا حسین کا جگر تھے حضرت علی اکبر, رسول کی شبیہ تھی حضرت علی اکبر. لو عزادارہ نے حسین, حضرت علی اکبر, روز عاشور کا دن آیا. حضرت علی اکبر نے کہا بابا مجھے اجازت دے دو مقتل جانے کی. یہ قیامت کا منظر تھا عزاداروں. آج اس مجلس کو سماعت فرمانا, آج مصائب کا دن ہے, روتے جانا. پرسا شہزادی بی بی زینب اور ام لیلہ کو دیتے جانا. ہم کیسے دے شہزادی, ہماری جانیں قربان حضرت علی اکبر پر. قیامت کا منظر تھا. حضرت علی اکبر نے جب مولا آقا حسین سے یہ پوچھا, مولا آقا حسین علیہ السلام نے کہا جاؤ آپ کی ماں سے پوچھ لو, آپ کی ماں سے اجازت لے لو. جب خیمے ام لیلہ میں گئے, کہا اماں مجھے اجازت دے دو مقتل جانے کی. شہزادی اماں کیسے دے دے اجازت؟ رات بھر شب عاشور وہ ماں نے حضرت علی اکبر کو اپنے زانو پر رکھ کر ہاتھوں کو ان زلفوں میں پھیرتی ہوئی کہتی تھی کل یہ چاند جیسا چہرہ چھوپ جائے گا علی اکبر. لو عزادارو, ماں کیسے اجازت دے دے؟ ماں نے کہا کہ جاؤ, آپ کو بی بی زینب پھوپھی اماں نے پالا ہے نا, جاؤ پھوپھی اماں سے اجازت لے لو. ایک مرتبہ شہزادی بی بی زینب کے خیمے میں جاتے ہیں. پہلے شہزادی بی بی زینب بھی کیسے دے دے اجازت, 18 سال کا جوان, شبیہ پیغمبر ہو, آواز مولائے کائنات کی ہو. عزادارہ نے حسین, بی بی زینب کہتی ہیں جاؤ اپنے بابا سے اجازت لے لو. کہا پھوپھی اماں میں بابا کے پاس گیا تھا, بابا نے کہا اماں سے اجازت لے لو. میں نے اماں کے پاس گیا لیکن ماں نے کہا آپ سے اجازت لے لو. شہزادی بی بی زینب نے کہا کیسے اجازت دے دوں؟ حضرت علی اکبر نے ایک جملہ کہا پھوپھی اماں تمہیں واسطہ تمہاری ماں کا, واسطہ دادی کا. اتنا کہنا تو شہزادی بی بی زینب کہتی ہے آ جاؤ علی اکبر. شہزادی بی بی زینب نے اپنے خیمے میں تمام بیویوں کو جمع کیا. کلثوم, شہزادی ام فروا, اے ام لیلہ, اے سکینہ بی بی, اے رقیہ, خیمے میں آ جاؤ. تمام خیمے میں جمع ہو گئے بیویاں. حضرت علی اکبر کو اجازت جب ملی, حضرت علی اکبر جانا چاہتے ہیں, کوئی نہ کوئی بی بی شانہ پکڑ کر روک لیتی ہے. یہ کہتی ہے رک جاؤ علی اکبر, خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے. عزادارہ نے حسین کہنے لگتی ہے رک جاؤ علی اکبر, میں بلائیں لے لوں آپ کی. رک جاؤ علی اکبر, میں صدقے نکال لوں آپ کی. یوں لگ رہا تھا بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, بار بار گرتا تھا. یوں لگ رہا تھا بھرے گھر سے جوان کا لاشا. لوزادارہ نے حسین جب خیمے سے باہر نکلے, مولا آقا حسین نے حضرت
علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا. جب سوار کیا کہا بابا خدا حافظ. مولا آقا حسین نے کہا علی اکبر خدا حافظ. علی اکبر چلے لیکن کیا دیکھا پیچھے پیچھے قدموں کی آواز آ رہی ہے. حضرت علی اکبر نے مڑ کے دیکھا, کیا دیکھا بابا مولا آقا حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے پیچھے آ رکھے ہیں. کہا بابا اب خیمے میں لوٹ جاؤ. اتنا کہہ کے پھر آگے بڑھے, پھر دیکھا قدموں کی آواز آ رہی ہے, پیچھے مڑ کے دیکھا مولا آقا حسین. کہا بابا تمہیں واسطہ آپ کی ماں کا اتنا کہنا تھا. مولا آقا حسین کے جملے قیامت کے جملے. مولا کہتے ہیں کاش علی اکبر آپ صاحب اولاد ہوتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لو آزادارو, 2 لمحے کی زحمت, پھر زحمت کو میں تمام کر دوں. ہاں حضرت علی اکبر مختل میں چلے, مختل میں ایسی جنگ کی دشمنوں کے سر کوفے کے دیوار سے ٹکرانے لگے. اللہ 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 اللہ. عزاداران حسین اللہ اکبر. جنگ کرتے کرتے دشمنوں نے دیکھا حضرت علی اکبر بہت آگے بڑھ گئے تھے, لیکن پیچھے سے ایک شخص آیا, گھوڑے پر حملہ کیا. حضرت علی اکبر کا گھوڑے پہ جھومنا تھا. ایک تیر دشمن نے سینے پر, ہائے 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 ہائے. حضرت علی اکبر گھوڑے پہ جھومنے لگے. جب زمین پر آئے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بابا میرا سلام لے لو. مولا آقا حسین کیسے چلے ہو کے, خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. کیسے ضعیف باپ کڑیل جوان کے لاشے کو اٹھانے گیا ہوگا. اب میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے, کمر پہ ہاتھ ہے, آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا ہے. نجف کے علی کو بلائے, کربلا کے علی کو اٹھانے کے لیے. یا علی کہتے جاتے تھے, آواز دیتے جاتے تھے, اور یہ آواز دیتے علی اکبر اب کہاں ہو. حضرت علی اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ کے آواز دیتے تھے بابا میں یہاں ہوں. ٹھوکریں کھاتے ہوئے میرے مولا علی اکبر کے لاشے پر پہنچے, زیر خاک کے کربلا پر تشریف لائے. علی اکبر کو کہا علی اکبر جوان کا لاشا اٹھانا ہے بیٹا, ضعیف باپ کو. علی اکبر دونوں ہاتھ میرے باہوں میں ڈال دو. دونوں ہاتھ کو ہٹایا, ایک تیر سینے پہ. مولا آقا حسین نے علی اکبر کے سینے پہ پایا. مولا آقا حسین نے چاہا وہ تیر کو نکال لو عزاداران حسین. ایک مرتبہ مولا نے جب چاہا تیر نہیں نکلتا, چاہا کہ تیر نہیں نکلتا, ایک مرتبہ 2 زانو بیٹھے, سینے پہ ہاتھ رکھا, تیر پہ ہاتھ رکھا. جب نکالنا چاہا حضرت علی اکبر کا کلیجہ تیر کے ساتھ ضعیف باپ جوان کے لاشے کو اٹھا کر خیمے کی طرف آواز دی, زینب و سکینہ و کلثوم. علی اکبر کا لاشا آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پرسن میں خزائی ہی وہ تسلیم علیہ. پروردگار تجھے واسطہ
दुआ मांगने का तो दिल नहीं होता, लेकिन आंसू रुखसार पर पहुंच गए हैं। बस 2 जुमले दुआ के, मालिक हमारे ईमानों को तो सलामत रख, हमारी औलाद की ईमानों को सलामत रख, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रख, पासदारान इमाम ज़माना तू बना दे, हर एक के जवानों को तो सलामत रख, इमाम ज़माना की ज़ुहूर में तो ताजील फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे और इमाम के दरमियान अगर मौत आ जाए, एक मर्तबा हमें खबर से उठाकर इमाम ज़माना की जियारत तो नसीब कर। रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजम। एक सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह। देना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजम। क्योंकि माह मुहर्रम की 9वीं रात आ गई है, समा गम का है, हर शहर में, हर गली में, हर इमाम बाड़ों में सभी ने लग चुकी है। अपने मरहुमीन को बस मैं इतना कहूंगी, परवरदिगारा कुल मरहूम मोमिनीन व मोमिनात और बानी मजलिस के कुल मरहूम मोमिनीन व मोमिनात के अरवाह को ये सवाब पहुंचे। परवरदिगारा उन्हें जन्नत में जन्नतुल फिरदौस इनायत फरमा, वादियुस्सलाम में आला दर्जा इनायत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजम। हजरत अली अकबर के जनाजा बरामद होगा, आप तमाम एहतराम के साथ उठें और उसे चूमें इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजम। मातम हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अकबर मेरा सहर वाला, अकबर अकबर मेरा सहर वाला, अकबर अकबर मेरा सहर वाला, अकबर। जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। अकबर मेरा सहर वाला, अकबर अकबर मेरा सहर वाला, अकबर। लाश अकबर पे शाह जब पहुंचे, दिल को हाथों से थाम कर बोले, तेरी फुरकत में अली अकबर, आग दिल में मेरे लगा दी है, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। अकबर मेरा सहर वाला, अकबर अकबर मेरा सहर वाला, अकबर। तू है कड़ियल जवान है बेटा, बाप तेरा ज़ईफ है कितना, नूर आँखों का हो गया रुखसत, मुझको आता नहीं नजर खैमा, लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे, लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। अकबर मेरा सहर वाला, अकबर अकबर मेरा सहर वाला, अकबर। जिसने 18 साल पाला था, कैसे देखे वो तेरा लाशा, तेरी शादी का था जिसे अरमा, कैसे झेलेगी वो
تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا، اکبر اکبر میرا سحر والا، اکبر دیکھ آیا ہے قاصد صغرا، راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا، تجھ کو بیمار نے بلایا ہے، وعدہ صغرا کا کیوں بھلا ڈالا، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا، اکبر اکبر میرا سحر والا، اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ، جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا، رو کے صغرا نے یہ لکھا، اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا، اکبر اکبر میرا سحر والا، اکبر اکبر میرا سحر والا، اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحر والا، اکبر اکبر میرا سحر والا، اکبر یا حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين،
السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.